یہ وہ رزلٹ نہیں ہوگا میرے خیال میں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس سے بہتر رزلٹ ہو سکتا تھا. میں مانتا ہوں کہ کیمپیننگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن آپ موجود تھے، بیرسٹر گوہر موجود تھے، لیکن وہاں پہ تو یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ اوور ویلمنگ ہمارے پاس میجورٹی آئے گی. یہ تو 50% کے آس پاس بھی آپ کے نمبرز نہیں پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بھائی، میں 4 دن گلگت میں رہا، لیکن آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو کہ میں ٹاپ سے تقریباً 13-14 کلومیٹر میرے ورکرز مجھے پیدل برف میں لے کے آئے، کیونکہ وہاں پہ ایک ڈی آئی جی تھا، اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ مجھے وہاں سے صبح بدر کرنے کے لیے کھڑا تھا. تو میں نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے میں دوسری گاڑی میں آیا. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو دوسرے ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا. ایکچولی میں ایک گھر میں جہاں پہ میرا سٹے تھا، میں اوپر روم میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہمارے امیدوار کے حق میں وڈرا کرنا چاہ رہا تھا، میں اس سے ملاقات کر رہا تھا. اس کا جو امیدوار تھا ہمارا، اس کا انکل بھی بیٹھا ہوا تھا. اچھا، اب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ باہر گلگت کی تقریباً 100-150 سے زیادہ پولیس آ گئی. ابھی میں اوپر روم میں بیٹھا ہوں، باہر دروازے کے اوپر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے. تو انہوں نے مجھے سائڈ سے ایک دروازہ تھا، مجھے باہر گلی میں نکال کے مجھے آگے لے گئے. اچھا، جب وہ پولیس والا ایپیسوڈ ختم ہوا تو چونکہ وہ آیا ہوا تھا وڈرا کے لیے، تو میں نے اس کو کہا کہ وہ عتیق کو کال کرو کہ وہ بندہ وڈرا ہوا یا نہیں. تو اس نے کہا کہ جب اس نے پولیس دیکھ لی، اس نے کہا کہ جی میرا دماغ نہیں خراب کہ میں تحریک انصاف کے لیے وڈرا ہوں، جو میں یہ نہیں بھگت سکتا یہ پولیس والے معاملے. ہمارا ایک امیدوار جس کے اوپر 788 کا پرچہ کاٹا گیا، وہ موومنٹ ہی نہ کر سکے. اسی طرح پہلے ہم سے نشان لیا گیا، پھر ہم نے دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، اس سے نشان چین لیا گیا. اور اس کے علاوہ گلگت میں جتنے بھی نوجوان تھے، سارے کے سارے پی ٹی آئی کی سپورٹرز. میں جن 2 حلقوں میں کمپین کر رہا تھا، آپ یقین مانے منصور بھائی کہ مجھے اس لیے وہاں سے میں ویلنگ تھا کہ مجھے صبح بدر کر دی جائے، کیونکہ میری وجہ سے 17 ہمارے کارکنوں کو پکڑ لیا. ہر دوسرے کارکن کے اوپر میری وجہ سے چاپے کہ جی شاید خٹک کدھر ہے، جیسے میں پتہ نہیں کوئی انٹرنیشنل دہشت گرد وہاں پہ آ گیا تھا. تو جب آپ کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، اور 2 الیکشن، اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ گلگت میں آپ کیا سیکھ کے آئے، 2 چیزیں منصور بھائی میں وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں. ایک، وہاں پہ 150 روپے کی جو سبسڈی دیتی ہے آٹا کے اوپر، اس کے اوپر جو گندی سیاست ہوتی ہے، آپ یقین مارے کہ مجھے گلگت کے اندر افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ 100-150 روپے کے لیے ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں. اور ان کو ڈرایا کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اگر سبسڈی، آپ لوگوں نے حکومتی جماعت کو ووٹ نہ دیا تو جس طرح کے پی کی گندم بند کی، اسی طرح ہم آپ کی سبسڈی بند کر دیں گے. یہ مجھے وہاں پہ مقامی لوگوں نے بتایا، مجھے خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. نمبر 2، گلگت میں جو سب سے سیریس مسئلہ ہے وہ زمینوں کے قبضوں کا ہے. سرکار زمینوں کے اوپر قبضے کرتی ہے. عوام کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے ووٹ نہ دیا تو یہ زمینوں کے اوپر قبضے کر دیں گے. شاہد صاحب ٹھیک ہے، یہ مسائل کے حوالے سے تو چلیں ایک گفتگو ہم دوبارہ کریں گے. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سر بے شک اگر کیمپیننگ، اگر اب میں 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بات کروں، وہاں پہ بعد میں ایک ایشو آیا تھا فارم 45 کا کہ جی فارم 45 اور 47 آپس میں نہیں مل رہے تھے. کیا اس مرتبہ آپ کو جی بی کے الیکشنز میں کیا یہ پرابلم فیس ہوئی ہے ابھی تک؟ کیا ایسی کوئی رپورٹس آئی ہیں آپ کے پاس؟ وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ جو منصور بھائی جو سب سے بڑا ان دونوں میں فرق ہے، دیکھیں پاکستان کے الیکشن میں، ہمارے قومی اسمبلی کے الیکشن میں 2-2.5 لاکھ ووٹ پڑتے ہیں، تو اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے. گلگت میں 4000 5000 6000 وننگ ووٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے مینج کرنا بڑا آسان تھا. پولنگ سٹیشن کے اوپر پہلے مینج کیا، پھر جو کمی تھی فارم 45 میں پوری کی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے 4 سال 5 سال بعد ایک الیکشن کرنا ہوتا ہے، وہ بدقسمتی سے وہ ایک الیکشن نہیں کرا سکتے. ہم ان کے اوپر کروڑوں روپے لگاتے ہیں. سر مجھے اسپیسیفک پن پوائنٹ کر کے بتائیں نا کہ ریگنگ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں یہ ہوئی کس طرح ہے، آپ کا اس پہ نیریٹو کیا ہے؟ یہ تو ایک سرسری بات ہے، یہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا، وہ یہ نہیں کر سکا. مجھے اسپیسیفکلی بتائیے کہ جناب یوں ریگنگ ہوئی ہے، دس از واٹ ہیپن. دیکھیں، خالد خورشید صاحب کی والدہ
जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रही थी, ठीक है। उस इलेक्शन में हम लीडिंग पे थे, आखिर में 8 पोलिंग स्टेशन को रोका गया, उन्हीं 8 पोलिंग स्टेशन में जो रिकवरी थी वो पूरी कर दी गई। तो वो तमाम चीजें जो हैं वो कल आपके सामने आ जाएंगी, हम व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे, जो कोताहियां वहां पे हुई, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई, सारे मीडिया के सामने आ जाएगा। इस वक्त तो आधे से ज्यादा रिजल्ट अभी भी रोके हुए हैं। और आखिरी में मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें 30 सेकंड में, मैं जब गिलगित में था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था हमारे खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कि जी ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी यहां से एक मखसूस सूबे के लोगों को निकाला जा रहा है। हालांकि उससे पहले जुनैद अकबर साहब उन सबको निकाला गया, हमारे MNAs को पुलिस के जरिए सुबह बदर किया गया, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दूसरा, किसी सी NOC की डिमांड नहीं थी। हम वहां के हाई कोर्ट के पास गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, डिप्टी कमिश्नर के पास गए कि जी भाईजान हमें NOC दी, इलेक्शन है ताकि हम फ्री मूवमेंट कर सके, हम जलसे जुलूस कर सके। मैंने एक जगह पे जलसा अनाउंस कर दिया, वहां पे कंटेनर खड़े कर दिए, वहां पे पकड़ दकड़ शुरू कर दी। तो देखे अगर ऐसा ही इलेक्शन था, क्यों पाकिस्तानी कौम का पैसा जाया किया? ठीक है, मैं सर इजाजत दीजिए, सर मुझे इजाजत दीजिए, कर देते, नोटेड सर, मेंबर बन गए। नोटेड शाहिद साहब। हबीब अकरम साहब, इस सारे मामले में चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंप्लेंट्स थी वो तो उन्होंने खुद अपना केस वहां पे, इस सारे मामले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था मियां साहब का वहां पे जाना। नवाज शरीफ साहब, हम बड़ी देर के बाद उनको हमने पब्लिक डोमेन में दोबारा देखा, पब्लिक स्पीकिंग करते हुए हमने देखा। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब का अब चाम वो नहीं रहा, या हालात ही ऐसे थे कि नवाज शरीफ साहब का वहां पे जाना भी जो है कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं कर सके, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर भी बहुत सी शिकायत थी, कंप्लेंट्स थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उनका जो चार्म था उसका मामला तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी खुलकर सामने आ गया था। ठीक है। और फिर जिस तरीके से उनके अपने हलके में जो डेवलपमेंट देखी गई, और फिर जो उगी का मनसहरा का जो हलका था वहां से जो वहां पर जो नतीजा आया, वो सारा ये चीजें इस बात को इंडिकेट तो कर रही हैं कि उनका चार्म एक्चुअली 8 फरवरी 2024 में ही तकरीबन ना होने जैसा रह गया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिकवरी की भी उसको कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई डेलिब्रेट ऐसी एफर्ट की हो कि वो जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज जिन पर लोग उनके पीछे चलते थे उनको दोबारा बहाल किया जाए, या लोगों के दिलों में कोई गलत फहमी है या कोई नैरेटिव की खराबी है तो उसको दूर किया जाए। तो ऐसी कोई डेलिब्रेट एफर्ट भी नजर नहीं आती थी। तो ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ों की वजह से फासला तो कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो वहां के नौजवान भी तो उतने ही कनेक्टेड है हालात से जितने पाकिस्तान भर के नौजवान हैं। तो इस वजह से वो अपना चार्म वहां पर भी रिकवर नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वहां पे उनका नवाज शरीफ साहब को सीरियसली शायद कुछ करना पड़ेगा अपने चार्म की बहाली के लिए भी, और लोगों पर अपना असर वापस लाने के लिए। तो हबीब साहब, ये जो ट्रेलर हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा है, चूंकि आप तो खैर 8 फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर चलने वाली जो फिल्म होगी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या ये उसका एक छोटा सा ट्रेलर था जो हमने जीबी में देखा है? नहीं, वो ट्रेलर क्या, पूरी फिल्म 8 फरवरी 2024 को मंसूर हम देख चुके हैं। अच्छा। तो आप इसको तो महज ये कह सकते हैं ये तस्कीर है, ये यानी ये पुरानी फिल्म का नया ट्रेलर है। इख्तियार साहब, ये परेशानी की बात नहीं है कि आपकी पार्टी जिसके नाम के साथ नवाज शरीफ आता है, मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ, उनकी प्रेजेंस भी जो है वो कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में? नहीं, हम मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनसे बड़ा लीडर इस वक्त मुल्क में कोई है ही नहीं। इसमें कोई अगर कोई माने ना माने, लेकिन हम समझते हैं कि वही इस वक्त आखिरी नंबर का ये मेरे ख्याल में अगर आप मिमिक्री ना करें तो बेहतर है। मैंने आप खामोशी से आपको सुना है और अल्हम्दुलिल्लाह वही लीडर है। मैं आपने बात की, अब मुझे अपनी बात रिपीट करनी पड़ेगी। हमने कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने नवाज शरीफ को पाकिस्तान बचाते हुए कई बार देखा। हमने नवाज शरीफ को पाकिस्तान को संवारते हुए कई बार देखा, और हमें फख्र है कि हम उनके कारकुन हैं। कोई बता देना, आज जो सूरत हाल इस मुल्क में बनी थी, कुछ दिन पहले आपने देखा कि जब अमेरिका ने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा कि इजराइल को तस्लीम करो। शहबाज शरीफ ने कैसे उसको डिनाई किया, सलामती कौंसिल में भेज दिया इसाक डार साहब को, वहां पे यकलख्त उन्होंने इनकार कर दिया। क्या ये अगर कोई दूसरा बंदा होता तो वो इस तरह कर सकता था? नहीं कर सकता था। एटमी धमाके जब उसके वक्त करने का वक्त आया, वो नवाज शरीफ ही था जो। लेकिन इख्तियार साहब, ये सारी बातें, इख्तियार साहब, ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिलों में नहीं गई ना, इन्होंने जगह नहीं ली वहां पे। वरना आज जो जिस जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है, वो आपकी जमात को वो जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी।
ये मंसूर भाई, वो पीपल्स पार्टी वाली बात आप मेरे मुंह से आप निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये और बात है कि तुम बन गए साकी, मगर ख्याल रहे ये मैकदा हमारा है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये छोटे इलेक्शंस हैं, हो गया इसका जो भी फैसला था कल तक वो खत्म हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े नोबल कॉजेज में हमारे साथ रही है, पाकिस्तान बचाने में, और हमारे इत्तेहादी हैं। हम आगे भी चलेंगे, उनको जीत मुबारक हो। हम इससे आगे बढ़ना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला ये काम हम नहीं करेंगे कि अब इसको लेके हम पीटते रहे, रोते रहे, नहीं, लेकिन और ड्रामे करते रहे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वैसे भी सर को बहुत से स्टिकिंग पॉइंट्स है। बजट के हवाले से जो है वो आपस के आपके जो मामला है वो तय नहीं हो पा रहे, वहां पे भी रंजिशें नजर आ रही हैं, बजट आगे से आगे होता जा रहा है। तो ये तो सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज पीपल्स पार्टी के साथ ही बन रहे हैं आपके। वो अब हो जाएंगे और उसमें अब कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा, वो किस तरह हो जाएंगे सर? मतलब अभी तक हो जाएंगे। जीबी का इलेक्शन रहना था, वो हो गया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं समझ आ रही है, आपने पहले भी आपने कुर्बानी की बात की, इसका उसके साथ क्या ताल्लुक है? जीबी के इलेक्शन का बजट के साथ क्या ताल्लुक है? मैं ये कह रहा था कि वो बिजी थे वहां पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब वहां पर मौजूद थे। अच्छा, हमारी जमात भी वहां पर मौजूद थी। अच्छा, इस्तेकाम में पाकिस्तान वाले भी वहां पर मौजूद थी। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, जेयूआई भी वहां पे थी। तो सब फारिग हो गए। आगे ये जो बजट की चीजें हैं, बाकी चीजें हैं, वो भी सारी हल हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। शैला साहबा, ये डील वाली बात जो है ना, जी, जी। ये शायद खटक साहब, ये डील वाली बातें मत किया करें। शैला साहबा कुछ कहना चाह रही है। शैला साहबा की बात सुनिए। शैला साहबा की बात सुनिए। जी जी, शैला मैं बात करती हूँ।